Good morning. Welcome to my English grammar class, day 16. Today I will discuss about modal auxiliary verbs. I am going to teach you and I am going to create our videos on voice change continuously. 4 days already completed. Now today is my 5th day class of voice change. And today I will discuss about modal verb. But before going to modal verb starting, I again repeat the participation or division or classification of verbs. And look at the board. Verb is mainly divided into two parts: auxiliary verbs and main verbs. And again, auxiliary verb is divided into two parts: primary auxiliary and modal auxiliary. Primary auxiliaries are 11 in number: be verb 5, have verb 3, do verb 3. Already I taught in one my video, and today I am going to start our modal verb. Modal verb are 13 in number. So today I am going to totally discuss about modal verb. Now, okay, and look at the blackboard. Sorry, look at the whiteboard, and I'm going to write down the name of modal verb, and then again I will discuss about the modal verb on about voice change. Okay. Now, and look at the board. Total modal verbs are 13 in number: may, might, can, could, shall, should, will, would, must, used to, dare, ought to, need. But today I am going to discuss only may, can, could, shall, should, will, would, must, etc. etc. And these modal verbs, with these modal verbs, I am going to start my voice change class. Okay. Now, one by one, I am going to start. First of all, I am going to write the total examples in board. Then I will give the answers, and I will also discuss in details about the sentence. Okay, now follow me. I can do this. দেখো এখানে ক্যানটা হচ্ছে মডেল ভার্ব। আমরা জানি যে মডেল ভার্ব যেখানে থাকে, মডেল ভার্বের পরে যে ভার্বটা বসে সেই ভার্বটা সবসময় ভার্বের বেসিক ফর্ম হয়, অর্থাৎ V1 হয়। এইটারও কিন্তু আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি। তাহলে কি হবে? আই ক্যান ডু দিস এর মানেটা কি? इसका मतलब है मैं या कर सकता हूँ, यानी এই কাজটা করার অ্যাবিলিটি, ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে। তাহলে এর মধ্যে অবজেক্ট কোনটা? অবজেক্ট হচ্ছে দিস। তাহলে অ্যান্সারটা করার সময় কি হবে? THIS, দিস। তারপরে কি বসবে? ক্যান বসবে। এখানে কিন্তু এম ইজ আর বসবে না। দিস ক্যান বি লাগাতে হবে একটা। দিস ক্যান বি। এরপরে মেন ভার্ব যেটা আছে ডু, डू एक है, डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड हो गया डन। फिर बाय लगा दो और आई हो जाएगा मी। তাহলে কি দাঁড়ালো? দিস ক্যান বি ডান বাই মি। এর মানে ছিল আমি এটা করতে পারি, আর এর মানে হয়ে গেল আমার দ্বারা এটা করা হতে পারে বা করা যেতে পারে। I think you understand. Next we come question number 2. We could solve the problems. Here could is modal verb. could হচ্ছে can এর past tense. can মানে পারি আর could মানে পারতাম। তাহলে কি মানে হচ্ছে যে আমরা এই প্রবলেমগুলো সমাধান করতে পারতাম, या हम लोग ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, इधर से लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या था? द प्रॉब्लम्स। फिर क्या लाएंगे? मॉडल लाएंगे। कुड था, कुड ही होगा, COULD।
फिर बी लगा दो फॉर्मूला के बेसिस पर। द प्रॉब्लम्स कुड बी, फिर सॉल्व का तीसरा रूप क्या होता है, सॉल्व्ड, SOLVED। फिर बाय लगा दिए, फिर वी हो गया आस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यू मे डिफिट हिम, এখানে মেটা হচ্ছে মডেল ভার্ব। তুমি তাকে পরাজিত করতে পারো, তুমি তাকে হারাতে পারো। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব কোনটা, এখানে কোনো অক্সিলারি নেই, এখানে মডেল ভার্ব আছে মে, সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, অবজেক্ট হচ্ছে গা হিম, আর মেন ভার্ব হচ্ছে ডিফিট। তাহলে হিমটাকে সামনে নিয়ে আসবো, হিমটা কি হবে, হি হবে না। Pen is going to disturb. He may be। फिर डिफीट का तीसरा फॉर्म डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड बाय, यू का यू ही हो जाएगा। इसका मतलब था तुम उसको पराजित कर सकते हो, इसका मतलब हो गया तुम्हारे द्वारा वो पराजित हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 में है एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। शुडটা কি, শুডটা হচ্ছে মডেল ভার্ব, শুডটা হচ্ছে মডেল ভার্ব। প্রত্যেকের উচিত তাদের বাবা মাকে রেসপেক্ট করা, তাই তো। তাহলে দেখো দেয়ার প্যারেন্টস অবজেক্ট, এটা সামনে নিয়ে আসি, THEIR, फिर প্যারেন্টস PARENTS। তারপরে কি বসবে, শুড আছে মডেল ভার্ব, শুডটা শুডের জায়গাতে লাগিয়ে দাও, SHOULD। তারপরে বি লাগাও, শুড বি। তারপরে কি হবে, রেসপেক্টেড, থার্ড ফর্ম রেসপেক্টেড, RESPECTED। फिर बाय लगाओ, बायर পরে কি বসবে, এই যে এভরিবডি ছিল, এভরিবডিটা কিন্তু এভরিবডির জায়গাতে লিখে দিতে হবে, এখানে বোর্ডে জায়গা নেই বলে আমি লিখলাম না। নেক্সট দেখো নাম্বার 5 এ কি আছে, উই শ্যাল হেল্প ইউ, আমরা তোমাকে হেল্প করব। তাহলে হেল্পটা হচ্ছে মডেল অক্সিলারি, তাহলে কি লিখবো আমরা, ইউটা অবজেক্ট ছিল, এখানে সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইউ বসলো, ইউ এর পরে কি বসবে, ইউ এর পরে সাধারণত উইল বসে, কিন্তু এখানে শ্যাল দেওয়া আছে, আমরা উইল করব, ইউ উইল। তারপরে বি লাগাও, ইউ উইল বি। তারপরে হেল্পের থার্ড ফর্ম হেল্পড, HELPED, হেল্পড। তারপরে কি বসবে, বাই বসবে, উইটা হয়ে যাবে আস। তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো মডেল ভার্বকে দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি বা ভয়েস চেঞ্জ শিখতে পারি। কিন্তু যদি এই ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে, যেমন আই ক্যান ডু দিস, এখানে যদি ক্যানের পরে একটা নট থাকতো, আই ক্যান নট ডু দিস, আমি এটা করতে পারি না, তাহলে আনসারটার ক্ষেত্রে কি হতো, এই যে ক্যান আর বি এই দুটোর মাঝে নটটা বসতো, দিস ক্যান নট বি ডান বাই মি। যদি এটা ইন্টারোগেটিভে থাকতো, মনে করো ক্যান আই ডু দিস, আমি কি এটা করতে পারি, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। সিমিলারলি অ্যান্সারের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হবে, এই যে ক্যান ইজের দিসের পরে আছে, দিস ক্যান বি, ইন্টারোগেটিভ হলে কি হতো, ক্যানটাকে আগে বসিয়ে দিতাম, ক্যান দিস বি ডান বাই মি। ঠিক একই রকমভাবে আগে আমরা যেভাবে শিখিয়েছি বা দেখিয়েছি, নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে নট লাগাতে হয়, ইন্টারোগেটিভ করার ক্ষেত্রে অক্সিলারিটা বা মডেল অক্সিলারিটাকে সামনে নিয়ে আসতে হয়। এইভাবে আমরা কি করতে পারি, মডেল ভার্ব দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি। আশা করি তোমরা মডেল ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ শিখে গেছো। আমরা পরের ভিডিওতে আমরা আবার ইনফিনিটিভ ভার্ব থাকলে কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা নিশ্চয় অবশ্যই ডিসকাস করব। ততক্ষণের জন্য তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করব। যদি কোনো রকম কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবে বা সরাসরি তোমরা ফোন করতে পারো। আমার নাম্বার হচ্ছে 9474547867।